Hello students, welcome to my YouTube channel, The Quest Maths for All by Toor Sir. This is Dr. RPS Toor और इस चैनल ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ 11th 12th ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ। 12th क्लास ਦੇ डिटर्मिनेंट्स चैप्टर ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ और लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशन सीरीज ओके। और मैं अपने जो पहले टॉपिक आप किए सीगे उन्होंने वीडियो लिंक्स जो है मैं थोड़ा शेयर कर दाँगा अपने सोल्यूशन सीरीज वाले वीडियोज़ के विच ताकि थोनों एक बार रिकॉल करने का मौका लग जाए ताकि सोल्यूशन सीरीज एक्सरसाइज के जोड़े आंसरस ने क्वेश्चंस के आंसर जोड़े थोड़ा ज़्यादा समझ आए ओके। सो लेट्स बिगिन विद आवर सोल्यूशन सीरीज। 4.5 जो एक्सरसाइज है ये अपनी एप्लीकेशंस हैगियां ने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स दियां ओके। एंड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नू आपां मैट्रिक्स मैथड के हिसाब नाल और डिटर्मिनेंट्स इनवर्स वगैरह कट के सारा कुछ उन्होंने आपां सॉल्व करना है। एस मैट्रिक्स सिस्टम के विच कोई भी आपां लीनियर इक्वेशंस दित्तियां होणगियां उन्होंने आपां AX इज इक्वल टू B दे विच फॉर्म च लिख लांगे। दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। A is the matrix of all coefficients, X is the matrix of all variables unknowns to be find out, and B is the matrix of the right hand side constants okay, as matrix which सारे constants होंगे, and it is a column matrix. X is also a column matrix and A should be a 3x3 matrix because ਇਹਦਾ इनवर्स ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ कंडीशंस ਕੀ ਕੀ ਨੇ अगर ਤਾਂ ਆਪਾਂ A ਦਾ डिटरमिनेंट ਕੱਢਿਆ और ਉਹ 0 नहीं आया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट कहांगे कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है ਉਹਦਾ यूनिक सॉल्यूशन होएगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मोस्ट ऑफ द केसेस ਵਿੱਚ सॉल्यूशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इनकंसिस्टेंट ਕਹਾਂਗੇ यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਨੂੰ B ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ अगर ਤਾਂ 0 नहीं आ रहा नॉट इक्वल टू 0 देन नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। अगर 0 आ रहा है तो फिर एक कंसिस्टेंट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू नो सॉल्यूशंस। ये डिपेंड करेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर ठीक है। तो हुण जिवें फस्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फस्ट टू 6 पार्ट कह रहे हैं आपां नूं एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिर्फ कंसिस्टेंसी नूं आपां एग्जामिन करना है कि वो सोल्यूशन ऑफ जो आपां नूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दित्तियां होईयां ने क्या ये ਇਹਦਾ सोल्यूशन है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो जिवें देखो आपां फस्ट क्वेश्चन ही ले लेने हैं। फस्ट क्वेश्चन आपां नूं कह रहे हैं x + 2y इज इक्वल टू 2 2x + 3y इज इक्वल टू 3 ओके। तो सब तो पहले तुसीं ax b फॉर्म च लिखो दिखाओ इन्हां नूं। तो जो सारे कोफिशिएंट्स ने उन्हां दी एक मैट्रिक्स बनदी है अपन 1 2 2 3 ओके। और ए हो गई वेरिएबल्स दी मैट्रिक्स एंड राइट हैंड साइड दे विच 2 3। सो दिस इज आवर AX इज इक्वल टू B मैट्रिक्स। A is now a 2x2 मैट्रिक्स। So to check the system of consistency or inconsistency ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਈ ਹੈ ਆ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ 1 2 2 3 is equal to 3 minus 4 minus 1 not equal to 0. So the given system of equation given system of linear equations is consistent है ਤਾਂ यूनिक सोल्यूशन होएगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ वेरिएबल्स या अननोन्स ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सिंगल वैल्यू आएगी इनफाइनाइट नहीं आएगी ओनली वन वैल्यू राइट। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੇ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। 4.5 ਦਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ। ਔਰ ਇਹ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਸੇਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 14 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਸ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੇ ਆਫ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਐਵਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਵਿਲ ਜਸਟ ਸੋਲਵ ਡਾਊਨ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2. So he's asking you to solve the system of equations using metric method. Okay, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ। 2y - 3 2 1 - 3 1 1 1 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਅਨਨੋਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਹੋ ਗਈ ਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਰਾਈਟ। ਆ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਣਿਆ, ax = b। ਓਕੇ, ਸੋ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਅਨਨੋਨਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਕਨਸਟੈਂਟਸ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। R1 ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 + 3 4 + 1 2 + 3 5 + 1 2 - 1 1 4 + 5 + 1, this is equal to 10, not equal to 0. So the system is consistent and has unique solution है। ਹੁਣ यूनिक solution ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, जो अपने को सिस्टम है ax = b, टेकिंग बोथ साइड्स a इनवर्स लवांगे तो आता खत्म हो गया a इनवर्स b, राइट। और a इनवर्स की होता है, a इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटरमिनेंट। हम एडजॉइंट करना पेगा अपन ਨੂੰ। एडजॉइंट ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਕੱਢਨੇ ਪੈਣਗੇ, है ना। तो हमारा कोफैक्टर का ये बनेगा ना फिर, ओके। तो सारे ही कोफैक्टर करने बैठ गए अपन। तो A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A इज डिटरमिनेंट ऑफ ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट A की होएगा S A11 का कोफैक्टर 4 करना पड़ेगा, है की आएगा 1 1 का। अगर आप कोफैक्टर करते हैं तो 1 - 3 1 1 का डिटरमिनेंट कटो, फिर ऐसा कटांगे तो 2 - 3 1 1 का, ਇਹਦਾ ਕਟਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 1 1 1 ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ A11 ਦਾ 4 1 2 ਦਾ -5 1 3 ਦਾ this and similarly for other elements। ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਫੈਕਟਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖਤਾ, 1 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਈ 4 - 1 ਆ रो कॉलम, रोज कॉलम्स बन गया, कॉलम्स रोज बन गया, मेरे पर एडजॉइंट आ गया। हुन इनवर्स की आएगा, बस एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट कितना है, 10 सी। सो 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 - 1 3। या तो इन्हों एवं रहने दो या इन्हों अंदर ले जाओगे तो फिर डिवाइड हो जाएगा, बाकी यही आंसर दो बस। दिस इज द आंसर। सो दिस इज द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स सोल्यूशन। हुण आपां देखो इनवर्स तो करता, आपां हुण कटना है सोल्यूशन। एक्स मैट्रिक्स करनी है, मैट्रिक्स ऑफ अननोन। तो हुण की करांगे, ए इनवर्स नूं, ये तो सिर्फ इनवर्स का आंसर आया ना, क्योंकि आपां सोल्यूशन करना है। तो हुण एक्स का मतलब है अननोन्स x y z, और ए इनवर्स
ਨੂੰ b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਪਿਆ ਹੈ ਹੈ ਨਾ 4 1 4 5 1 2 0 1 2 5 3 okay now multiply this matrix with b is 4 0 2 okay now this with this ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਏਗੀ ਰਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 16 0 4 20 1 by 10 as it is ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -20 plus 10 -10 ठीक है +4 -0 +6 +10 ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 2 -1 ਔਰ 1 ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ so with the help of matrix method the solution is x is equal to 2 y is equal to -1 and z is equal to 1 right this is our solution and this is the method I am again giving you the method ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਨੋਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ x y z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ 4.5 ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਾਸੇ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ 4 ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਪੰਜੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੈਥਡ ਪੰਜੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ this determinant is independent of theta so just simple ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ determinant ਨੂੰ solve ਕਰ ਦਿਓ expanding ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ expanding by r1 right ਆਪਾਂ r1 ਤੋਂ expand ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ x as it is this multiply with this with this minus x square minus 1 right now minus sin theta this multiply with this minus x sin theta or minus cos theta right I am expanding from r1 plus cos of theta this will multiply with this minus sin theta plus x cos of theta ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -x³ -x this will multiply with this plus x sin square theta plus sin theta cos theta this will multiply with this minus sin theta cos of theta this will multiply with this plus x cos square theta ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ x³ -x plus x ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ sin square theta plus cos square theta that is 1
ਆ x ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ, ਮਾਈਨਸ x ਕਿਊਬ ਬਚਿਆ which is independent of theta। ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਸਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ ਔਰ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਨ ਚੈਪਟਰ 4 ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ, ਓਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ cos ਅਲਫਾ cos ਬੀਟਾ ਔਰ ਅਵਲੇ ਦੇ 3 ਕ੍ਰਾਸ 3 ਆਰਡਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਸਮਵਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 5 - 2 2 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ A ਇਨਵਰਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਪਲ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। -1 3 0 0 -2 1। फाइंड, वो कह रहे हैं फाइंड ए बी इनवर्स, राइट। ए बी इनवर्स फाइंड करने को कह रहे हैं। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, B ਇਨਵਰਸ A ਇਨਵਰਸ। ਮਤਲਬ A B ਇਨਵਰਸ ਮੀਨਸ B ਇਨਵਰਸ A ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਇਨਵਰਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ B ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ B ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ B ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ B। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਆ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ 1 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 -2 into -1, राइट। और -2 into +2, तो 3 + 2 -4 आ गया अपने को 1 नॉट इक्वल टू 0। तो B मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। तो फिर उन्हें एडजॉइंट करना है। एडजॉइंट करने के लिए आप की करांगे कोफैक्टर्स कटांगे, कोफैक्टर्स का फिर ट्रांसपोज करांगे। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1/1 into एडजॉइंट ऑफ B, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ A ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ A ਇਨਵਰਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, B ਇਨਵਰਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਜਸਟ ਦ ਹਿੰਟ, ਓਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਔਰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੈਟਸ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 1 2 1 2 3 1 1 1 5, ਓਕੇ। और वो कह रहे हैं कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ A ਇਨਵਰਸ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਨਵਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਓਵਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ 1 15 - 1 14 -2 10 - 1, ठीक है, +1 2 -3, राइट। ये आ गया 14 -18 और -1, -19 plus 14 -5 is equal not equal to 0. So A inverse is possible, right? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਜੁਆਇੰਟ is ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ A21 A22 A23
A31 A32 A33 और ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। A11 15 ਮਾਈਨਸ 14, A12 ਕੱਢ ਲਓ 10 ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 9 ਆ ਗਿਆ A12। फिर 1 3 ਦਾ 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर 2 1 ਦਾ ठीक है आ कैंसिल 10 माइनस 1 9 लेकिन आएगा माइनस 9 क्योंकि पोजीशन ऑड है। फिर 3 3 ਦਾ 5 माइनस 1 4 2 2 ਦਾ 5 माइनस 1 4, फिर 2 3 ਦਾ दिस कैंसिल 1 माइनस 2 माइनस 1 और एक क्योंकि ਇਹਦਾ पोजीशन नेगेटिव है ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ प्लस 1 आ जाएगा ਇਹਦਾ ਕੋਫੈਕਟਰ। 3 1 ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ 3 1 ਆ ਜਾਏਗਾ 2 माइनस 3 माइनस 1 ठीक है। A32 3 ਦਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ 1 माइनस 2 माइनस 1 और एक पोजीशन माइनस आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। फिर 3 3 3 माइनस 4 माइनस 1 ऐसा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करके अपने को जी मैट्रिक्स आई दैट इज योर एडजॉइंट ऑफ A 14 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 4 1 माइनस 1 1 माइनस 1 राइट। ये की कह रहा है? ये कह रहा है कि हम तेरे को एडजॉइंट आ गया ना हूँ ਇਹਦਾ फिर इनवर्स ਕੱਢ दो। और पहले चलो आप राइट साइड ਕੱਢ के रख लेते हैं और ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢ ਲਈਏ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਤਾਂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ -1 -5 ਤਾਂ 1/5 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ 14 -9 -1 माइनस 9 4 1 माइनस 1 1 माइनस 1 आ गया अपने को A इनवर्स। हुण जेड़ा A इनवर्स है उदा एडजॉइंट करना है। हुण उदा एडजॉइंट किवें करांगे? उदे फिर कोफैक्टर्स कढ लो है ना। एडजॉइंट ऑफ क्योंकि ये भी तो मैट्रिक्स ही है तो -1/5 तो ओवें रखते हैं आपां क्योंकि ये तो बाहर है कि नहीं। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਕੱਢਦੇ ਆ A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33 ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ -1/5 as it is A1 ਦਾ -4 -1 -5 A12 ਦਾ +9 +1 और अगे एक और आ जाएगा माइनस पोजीशन का प्लस और +1 10 आ गया। फिर A13 का करते हैं -9 +4 -5 इधर हम ट्रांसपोज भी करना है। 2 1 करते हैं 2 1 पोजीशन नेगेटिव है +9 +1 +10 और इतना आ जाएगा -10 राइट। 2 2 का करते हैं -14 -1 -15 2 3 का 14 +9 ठीक है ते -23 14 +9 राइट। 3 1 पोजीशन पॉजिटिव है -9 +4 -5 3 2 पोजीशन जी हैगी है वो नेगेटिव है 14 -9 ठीक है और माइनस एक करके है तो 14 -9 हो गया +5 एक और आ गया -5 3 3 पोजीशन काट लेने 56 प्लस और -81 राइट। 81 56 माइनस कर रहे हैं आप ठीक है
माइनस है 25 और 3 की पोजीशन है तो माइनस 25 एज इट इज। चलो ए आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एंड अपॉन ट्रांसपोज भी तो करना है ना, ता अपने को एडजॉइंट ए इनवर्स आएगा, राइट। ट्रांसपोज करके ए इधर आ गया, चलो माइनस 5 नाल डिवाइड भी कर देने, ता आ गया 1 2 1, आ गया 2 3 23 आ रहा है ना। एनू आप जरा देखिए एक बार 2 3 नो 14 प्लस प्लस तो ये हो गया, हाँ 14 विचों 9 माइनस होने सीगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और है भी 2 3, तब प्लस का एक माइनस आ गया, माइनस 5 आ गया, राइट। अब 1 2 1 2 3 आ चीज इधर आ रही है, फिर आ गया 1 1 5, राइट। आ चीज आ गया अपने को राइट पार्ट, राइट साइड आ गई एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। हुन की करना है, ये तो आप कट के रख लिया, ਇਹਨੂੰ नंबर 1 मान लेने। हुन जेड़ा ਆਪਾਂ एडजॉइंट ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ B मैट्रिक्स, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਨਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ही है ना, आप क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया। हुन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ मैट्रिक्स आई है B मैट्रिक्स है ना, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ B ਦਾ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ B डिटरमिनेंट, ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, एडजॉइंट ऑफ B 1 over B डिटरमिनेंट। और B ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, B ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ना एडजॉइंट ऑफ A, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ B ਇਨਵਰਸ है ना, दैट इज आवर B इनवर्स। और B ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, एडजॉइंट ऑफ A, ਤਾਂ ਉਹ एडजॉइंट इनवर्स ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੰਟ ਦੇਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ A ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਇਨਵਰਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਇਨਵਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ C ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ C ਇਨਵਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ, एडजॉइंट ऑफ C ओवर डिटरमिनेंट C, यानी कि ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਕੱਢੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਰ ਚਲੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, और वो दैट शुड बी इक्वल टू A, राइट। थोड़ा जा क्वेश्चन लेंथी हो गया, पर वो कोई गल नहीं है, कि सॉल्व करके देखो, डेफिनेटली प्रूव हो जाएगा, दोनों साइडें बराबर आ जाए। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। 5th और 6th क्वेश्चन जो ने वो अपनी जो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज सीखियां, वो प्रॉपर्टीज लगन गए, राइट। जो आप रोज ऑपरेशंस लगाते सी, कॉलम ऑपरेशंस लगाते सी, वो लगा के अगर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ डिटरमिनेंट ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਭਲੇਗਾ नहीं, राइट। आंसर निकल जाएगा, आंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੀचर लगा लो, प्रॉपर्टीज लगा लो ਪਹਿਲਾਂ, ठीक है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, फर्स्ट ਆਪਾਂ लगा रहे हैं R1 ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ R1 ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, लेकिन बना किस तरह रहे हैं, तीनों रोज ਨੂੰ जोड़ के। R1 नवी बन रही है, लेकिन R1 ਵਿੱਚ R2 R3 भी जोड़ रही है, जोड़ के क्या आ जाएगा, देखो this plus this plus this 2 times x plus y, this plus this plus this, this plus this plus this, और नवी केड़ी बन रही है R1, आ बन गई है। बाकी दोनों रोज जो है वो सेम रही हैं। और फर्स्ट रो ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 1 1। ਹੁਣ C2 ਕਾਲਮ और C3 ਕਾਲਮ ਵਾਈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਰੋ ਨੂੰ 0 ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, R2 R1 और R3 R1, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ C2 C1 ਆ ਰਿਹਾ, और C3 C1, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਾਲਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ, C2 ਨਵੀਂ ਕਾਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, this minus this will be 0, this minus this will be x, this minus this will be -5,
C3 minus C1 आ होगी 0, this minus this x minus y और this minus this is minus x। देखो कल्ला बच गया ना। ਹੁਣ R1 ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਸ। ਤਾਂ ਆ ਖਤਮ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਟੋਟਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੈਪ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, पहले तो उसी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 6th पर ऑपरेशन लगाओ, R2 R1 नवी R2 आ जाएगी और R3 माइनस R1 नवी R ਤਾਂ एक ही बन जाएगी। फिर देखो ध्यान ਨਾਲ, फर्स्ट ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵੇਂ ਦੀ ਓਵੇਂ। ਹੁਣ R2 माइनस R1 0, this minus this is y, this minus this is 0। अरे तो बहुत आसान हो गया। this minus this is 0, this minus this is 0, राइट। और this माइनस दिस इज जस्ट y, ਤਾਂ x आ गया। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, एक्सपेंड कर दो, ਇੱਕੋ ਹੀ by R1 by C1 करो, है ना। R1 नहीं करते, C1 करते, जैसे एक एलिमेंट है ना। ਤਾਂ आता हो गया 1 as it is और आंसर क्या आ गया xy, बस आंसर। इतना आसान है, वेरी इजी। बाकी क्वेश्चंस हम बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस पे ने, इन्हें फीचर्स ऊपर इन्हें 7, 8 and 9, right? So this is the end of your miscellaneous exercise and this is the end of your chapter determinants। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टॉपिक्स ਦੇ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ, ਰਾਈਟ। ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਫੰਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਥਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ। लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पंचवीं, 6वीं बार जो है यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। पेज पढ़ो, कॉपियां भरो, अपने आप करो, गलतियां करो, कोई गल नहीं, गलतियां कर करके सीखो। मैथमेटिक्स तां ही आता है, जो क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ योर ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ओके, अपनी क्रिएशन बंदे ਨੂੰ कदे नहीं भूलती है। सही, तो आज चैप्टर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और नेक्स्ट चैप्टर्स ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ओके जी, सी यू।